ओम शांति 17 नवेम्बर 2024 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 30 नवेम्बर 2002 मुरलीर सारांश। बाहुड़ीवा शब्दर स्मृति द्वारा समान हुओ एवं बाहुड़ा जात्रार स्मृति स्वरूप हुओ। बाहुड़ीवा शब्दर स्मृति द्वारा समान हुओ एवं बाहुड़ा जात्रार स्मृति स्वरूप हुओ। आज बाप दादा निजर चारिआडर हृदय सिंहासनर अधिकारी, भ्रुकुटी सिंहासनर अधिकारी, विश्वर राज्य सिंहासनर अधिकारी तथा स्वराज्य अधिकारी पिलामानंकु देखि हर्षित हेउछन्ति। परमात्मांकर हृदय रूपी सिंहासन सारा कल्प भितरे एबे ही तुममानंक भଳି गेल्हा एवं अति प्रिय संतान मानकु ही प्राप्त हेउछि। भ्रुकुटी रूपी सिंहासन तो सब आत्मा मानकर अछि, किंतु परमात्मांकर हृदय रूपी सिंहासन केवल तुमे ब्राह्मण आत्मा मानक व्यतीत अन्य काहाकु भी प्राप्त होई नाही। तेबे ही हृदय रूपी सिंहासन ही विश्वर राज्य सिंहासन को प्राप्त होई थाए। वर्तमान समय रे तो समस्ते निज निजर स्वराज्यर अधिकारी अट, कारण स्वराज्य ही प्रत्येक ब्राह्मण आत्मार गलार हार अटे। स्वराज्य तुममानंकर जन्मसिद्ध अधिकार, तेणु निजको एही भली स्वराज्यर अधिकारी अनुभव करुछ तो? मन भितरे एही दृढ़ संकल्प मध्य रहिछि जे आमर एही जन्मसिद्ध अधिकार को केही भी छड़ाई नहीं पारिब नाही। एथि सहित एही आत्मिक निशा मध्य अछि जे आमे सब परमात्मांकर हृदय सिंहासनर अधिकारी मध्य अटु। मानव जीवन रे शरीर मध्यरे दिल अर्थात हृदय को महान अर्थात श्रेष्ठ अंग रूपरे गायन करिथांती। जदि हृदय कार्य करिबा बंद करि दिए तेबे जीवन समाप्त होई जाए। तेणु आध्यात्मिक जीवन रे मध्य एही हृदय रूपी सिंहासनर बहुत महत्व रहिछि। जो माने एठारे परमात्मांकर हृदय सिंहासनर अधिकारी अटंती, सेही आत्मा माने ही सारा विश्व रे विशेष आत्मा रूपरे गायन योग्य होइथांती एवं सेही आत्मा माने ही भक्त मानक पाई मालार दाना रूपरे स्मरण योग्य होइथांती। पुणी सेही आत्मा माने ही कोटिक भितरे केही एवं केही केहींक भितरे मध्य केही अर्थात विशेष आत्मा रूपरे गायन योग्य होइथांती। तेबे सेही आत्मा माने किए? कौन तुमे माने ना आउ किए? पांडव माने अट तो? माता माने अट तो? समस्ते हाथ हलाउछंती। तेणु बाबा कहउछंती, हे गेल्हा पिला माने, केबे केबे तुमे माने बाबांकर हृदय सिंहासन को छाड़ी देह रूपी माटी सहित काहेकि मन लगाउछ? देह तो माटी ही अटे एवं गेल्हा पिला माने केबे भी माटी उपरे पाद रखंती नाही। सबुबेले हृदय सिंहासन उपरे नचेत बाबांको कोଳରେ अथवा अतीन्द्रिय ही सुखर झुलणारे झुली थांती। तेबे तुम मानक पाई तो बाप दादा भिन्न भिन्न झुलना सब देइछंती। केबे सुखर झुलणारे झुल, केबे खुशीर झुलणारे झुल, केबे आनंदमय स्थितिर झुलणारे झुल। तेबे आजी बाप दादा एही भली श्रेष्ठ पिला मानंकु देखुथिले जे एमाने किपरि निसार सहित झुलणारे झुलुछंती। कौन पिला माने झुलुछ तो? माटी ऊपर को जाऊ नाहंत? कौन केबे केबे माटी ऊपरे पाद रखिबा पाई मन हेउछि कि? काहेकि ना 63 जन्म पर्यंत माटी ऊपरे ही पाद रखी आसीछ एवं माटी सहित खेलीछ। तेबे एबे आउ माटी सहित खेलु नाहंत? केबे केबे माटी ऊपर को पाद चली जाउछि कि? जाउ नाही ना? ना केबे केबे चली जाउछि? तेबे देहर स्मृति आसीबा मध्य माटी ऊपरे पाद रखिबा सहित समान अटे। देह अभिमान रे आसीबा तो आहुरी अधिक गभीर भावरे माटी उपरे पाद रखिबा सहित समान अटे। किंतु देहर स्मृति आसीबा मध्य माटी सहित समान। जेते जेते एही संगम समय रे अधिकरु अधिक हृदय सिंहासनर अधिकारी होई रहिबो, ସେହି ଅନୁସାରେ ଅଧା କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜଧାନୀରେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜ ପରିବାର ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ଯଦି ଏବେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ କେବେ କେବେ ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ହେବ, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜ ପରିବାର ଭିତରେ ସେତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆସିବ। ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ରାଣୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଯଦିଓ ଜଣକ ପରି ଜଣେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇବାର ସହଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ରାଜ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଆଦି ସମୟଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚାहे 10 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଉ, ଚାहे 50 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଉ, ଚାहे 66 ବର୍ଷର ସ୍ଥାପନା ସମୟଠାରୁ ବିତିଗଲାଣି 2002 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ ସେବେଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ସମୟ ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛ? ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଛ ବା ନିରନ୍ତର ହୋଇଛ ବା କେବେ କେବେ ହୋଇଛ? ତେବେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବ, ତାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚାଲିଚଳନରେ ଏବଂ ଚେହେରାରେ ସେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରାଜା ହୋଇଥିବ। ଯେପରି କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ମନ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୋଝ ନଥିବ। ତେବେ ଚିନ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ବୋଝ, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚାହେ ସେବାର, ଚାହେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କର, ଚାହେ ସ୍ଥୂଳ ସେବାର ବା ଆତ୍ମିକ ସେବାର ମଧ୍ୟ ବୋଝ ନ ରହୁ। କ'ଣ ହେବ, କିପରି ହେବ, ସଫଳତା ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ସେବାର ଯୋଜନା କରିବା, ଭାବିବା ତାହା ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ବୋଝ ଅନୁଭବ ହେବା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ବୋଝବାଲାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ସର୍ବଦା କମ୍ ହେଉ ବା ବେଶୀ ହେଉ ଥକି ପଡ଼ିବାର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଅଧିକ ମେହନତ କାରଣରୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯିବା ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ କ୍ଳାନ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯିବା ବୋଝର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଏହାଛଡ଼ା ସମ୍ରାଟ ହେବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ବେପରୁଆ ହୋଇ ଚାଲୁଥିବ, ପ୍ରକୃତରେ ଅବହେଳାପଣିଆର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ କହୁଥିବ ମୁଁ ତ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି। ତେବେ ଅବହେଳାପଣିଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଏବଂ ଅବହେଳାପଣିଆର ଶବ୍ଦ ବା ଭାଷା ଏକା ହିଁ ଅଟେ। ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀର ସର୍ବଦା ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଏହିଭଳି ଭାବୁଥାଏ ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଧାରରେ ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏବଂ ଅବହେଳାପଣିଆର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଅଟେ। ହୋଇ ହିଁ ଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ହୋଇକରି ରହିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଛି କି? ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ଏକା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୂପ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାୟାର ଦୁଇଟି ରୂପ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ, ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ମୁଁ ହିଁ ଠିକ୍ ଅଟେ। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି, ଯାହା କହୁଛି, ଯାହା ଭାବୁଛି ସବୁ ଠିକ୍, ମୁଁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେ ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖ। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ, ସ୍ନେହକୁ ତଥା ସହଯୋଗକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫେରାଇବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଫେରାଇବା, ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ହେବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଏବେ ଆମର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅର୍ଥାତ୍ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ସମୟ ବା ଘରକୁ ଫେରିବାର ସମୟ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶବ୍ଦ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେରାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଶବ୍ଦ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାଉ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି। ତାହା ହେଲା ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ କିପରି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବାଣୀ କିପରି ଥିଲା, ତାଙ୍କର କର୍ମ କିପରି ଥିଲା, ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଫଲୋ ଫାଦର କରିବା
अर्थात पिता को अनुकरण करिबा। तेबे काहाको अनुकरण करिबा तो सहज होई थाए ना, किछि नुआ भाबिबा नुआ करिबार आवश्यकता ही नहीं। जहा बाबा करिछंती ताको अनुकरण करिबार अछि, एहा तो सहज अटे ना। टीचर माने हाथ उठाओ, अनुकरण करिबा सहज ना मुश्किल? सहज अटे ना। बास एबे फॉलो फादर कर। प्रथमे चेक कर, जेपरी कथारे अछि प्रथमे चिंता कर तापरे कर। प्रथमरु मापी चुपी कथा कुह। तेबे टीचर माने एही वर्षरे, एबे तो एही वर्षर शेष मास आरंभ हैला, पुरुणा वर्ष जीव नुआ आसीबो। तेबे नूतन वर्ष आसीबा पूर्वरु कौन करिबो, तार प्रस्तुति करिनियो। एही संकल्प कर जे बाबांकर पाद चिन्ह उपरे पाद रखिबा बिना अन्य कोनोसी कार्य करिबी नाही। बास केवल पाद चिन्ह उपरे पाद पकाओ। तेबे पाद चिन्ह उपरे पाद रखिबा तो सहज अटे ना। तेबे नूतन वर्ष पाई एबेठारु ही संकल्प रे योजना करि दियो। ब्रह्मा बाबा जेपरी सर्वदा निमित्त एवं निर्माणजित होई रहिथिले, सेहिपरि मो मध्य निमित्त भाव एवं निर्माण भाव को आपणेबी। केवल निमित्त भाव नुही, निमित्त भाव सहित निर्माण भाव मध्य आवश्यक। काहींकि ना टीचर माने तो निमित्त अटंती ना। तेणु संकल्प रे, बाणी रे बा काहा सहित संबंध संपर्क रे आसीबारे, कर्म रे तथा प्रत्येक शब्द रे निर्माणता। जे निर्माणजित अटंती तांको भितरे ही निमित्त भाव रही थाए। जे निर्माणजित नुहंती तांको भितरे किछि ना किछि सूक्ष्म रूपरे, महान रूपरे अभिमान न थाई पारे, किंतु सूक्ष्म रे रोब अर्थात मालिक पणियार भाव निश्चित थिबो, जहा कि अभिमानर अंश अटे। तेणु निमित्त भाव, निर्माण भाव सहित बाणी रे सर्वदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी हुओ। संबंध संपर्क रे जेतेबेले आत्मिक स्वरूपर स्मृति रही थाए, सेतेबेले निराकारी एवं निरहंकारी स्थिति स्वतः ही आसी जाए। तुम मानकु ब्रह्मा बाबांकर शेष समय उच्चारण करिथिबा तीनोटी शब्द मने अछि ना? जे निराकारी एवं निरहंकारी से ही निर्विकारी अटे। अच्छा फॉलो फादर कर। कौन पक्का अटे तो? डबल विदेशी माने उठ, बहुत भल ग्रुपटी आसीछि। बाप दादा को डबल विदेशी मानकर गोटिए कथा पाई खुशी लगी थाए। जानिछ ताहा कौन? देख तुमे माने केते दूररु आसीछ। जदि निर्देश मिलिला जे एही पाली रे आसी पारिबो, तेबे तुरंत पहुँची जाई थांती। जेमिति भी हेउ पुरुषार्थ करी बड़ संगठनटी आसी पहुँची जाइछि। दादीजींकर निर्देश को ठीक रूपरे पालन करिछंती ना? सेथिपाई अभिनंदन। बाप दादा जन जन को देखुछंती, दृष्टि मध्य देउछंती। एमिति नुहे जे केवल स्टेज ऊपर को आसिले जाई दृष्टि मिलिबो। दूररु तो आहुरी अधिक भल देखा जाउछि। डबल विदेशी माने हाँ जी करिवार पाठ को भल भावरे पढ़ी नेइछंती। बाप दादा को डबल विदेशी पिला मानक प्रति स्नेह तो निश्चित रहिछि, किंतु गर्व मध्य करुछंती। काहींकि ना विश्वर कोण अनुकोण रे बाबांकर संदेश पहुँचाइबा पाई डबल विदेशी माने ही निमित्त होइछंती। विदेश रे एबे कोनोसी विशेष स्थान बाकी रही जाइछि कि? तेबे केउ स्थान बाकी रहिछि? मध्य प्राच्य देश मानक भितरे किछि देश बाकी रही जाइछि। एबे जेउ ग्रुपटी आसीछि, एमाने केतोटी देशरु आसीछंती? पुणी भी बाप दादा जानिछंती जे विश्वर अनेक भिन्न भिन्न देश रे तुमे माने ही निमित्त होई सेवा करिछ। बाप दादा तो सबु बेले कहउछंती जे बाबांकर विश्व कल्याणकारी उपाधि को डबल विदेशी पिला माने ही प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित करिछंती। तेबे यह बहुत भल कथा ना। समस्ते निज निजर स्थान रे निजर पुरुषार्थ एवं सेवारे आगको बढ़ी चलीछंती एवं सर्वदा आगको बढ़ी चलीथिबे, कारण सफलतार तारका अटंती ना। बहुत भल कथा। कुमार मानक सहित मधुबनर कुमार माने मध्य एठारे अछंती। तेबे कुमार मानकर संख्या देख केते अछंती? अधा क्लास तो कुमार मानकर अटे।
କୁମାରମାନେ ଏବେ ଆଉ ସାଧାରଣ କୁମାର ନୁହନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁଭଳି କୁମାର ଅଟ? ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା କ'ଣ? କୁମାରମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା ହେଲା ଯେଉଁଠାରେ ବି ଅଶାନ୍ତି ରହିଥିବ ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଶାନ୍ତି ଦୂତ ଅଟନ୍ତି। ନା ମନର ଅଶାନ୍ତି ନା ବାହାରର ଅଶାନ୍ତି। କୁମାରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ମୁସ୍କିଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ହାର୍ଡ ୱାର୍କର ଅର୍ଥାତ୍ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ତେବେ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ କଠିନରୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୂର କର, ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା। କ'ଣ ଏହିଭଳି କୁମାର ଅଟ ତ? ଅଶାନ୍ତିର ନାମ ଗନ୍ଧ ଯେପରି ନ ରହେ, ନା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନା ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏହିଭଳି ଶାନ୍ତିଦୂତ ଅଟ ତ? ଯେପରି ନିଆଁ ଲିଭାଳିମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଯେଉଁଠାରେ ବି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବ ସେମାନେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଲିଭାଇବେ। ସେହିପରି ଶାନ୍ତିଦୂତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଅଶାନ୍ତିକୁ ଶାନ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଦୂତ ଅଟ ନା? ପକ୍କା ପକ୍କା? ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବାପ ଦାଦା ଏତେ ସବୁ କୁମାରମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୁମାରମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କର, ଯାହାଙ୍କୁ ସରକାର ଭାବୁଛି ଯେ କୁମାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁବକମାନେ କେବଳ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହିଁ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁମାରମାନଙ୍କୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭୟ କରୁଥିବା ସରକାର ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଦୂତର ଉପାଧି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉ। ତେବେ କୁହାଯିବ କୁମାରମାନଙ୍କର କମାଲ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଯାଉ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ଶାନ୍ତିଦୂତ ଅଟନ୍ତି। କ'ଣ ଏହା ହୋଇପାରିବ ତ? ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। କରିବ ନା? ଦାଦୀମାନେ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ଯଦି ଏତେ କୁମାର ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସବୁ ଗ୍ରୁପରେ କେତେ କୁମାର ଥିବେ? ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେତେ ଥିବେ? ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ। ତେବେ କୁମାରମାନେ କମାଲ କରି ଦେଖାଅ। ସରକାରଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କୁମାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଓଲଟା ଭାବନା ଭରି ରହିଛି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତିର ଚିହ୍ନ ନ ରହୁ। ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ନ ରହୁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ନ ରହୁ। ନିଜର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ନ ରହୁ। ବାସ୍, କୁମାରମାନଙ୍କର ଚେହେରାରେ ବୋର୍ଡ ଲଗାଇବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମସ୍ତକରେ ଆପେ ଆପେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏମାନେ ଶାନ୍ତିଦୂତ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? କୁମାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କୁମାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କୁମାରୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଚାକିରି କରିବ ନା ବିଶ୍ୱସେବା କରିବ? ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁକୁଟ ରଖିବ ନା ଟୋକେଇ ରଖିବ? କ'ଣ ରଖିବ? ଦେଖ, ସବୁ କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୟାଳୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯାଉ। କୁମାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଗାୟନ ରହିଛି ନା ଯେ ଏମାନେ 21 କୁଳର ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଅଧାକଳ୍ପରେ 21 କୁଳ ହୋଇଯିବ। ଏହିଭଳି କୁମାରୀ ଅଟ ତ? ଯେଉଁମାନେ 21 କୁଳର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ନୁହେଁ, 21 ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ କରିବ ତ? ଦେଖ, ତୁମମାନଙ୍କର ନାମ ନୋଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଇଏ ଦୟାଳୁ ଅଟେ କି ଆଉ କିଛି ହିସାବ କିତାବ ବାକି ରହିଛି। ଏବେ ତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ଯଦି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ତେବେ ସମୟ ବିତିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେ ଆମେ ସବୁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣୀ ଦୟାର ସାଗର ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଦୟାଳୁ ଅଟୁ। କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ନା? ଦୟାଳୁ ଅଟ ନା? ଏବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ଆଉ ଟିକିଏ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ହୁଅ। କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କର ଆସନ ମିଳିଯାଉଛି। ଦେଖିବା ନୂଆ ବର୍ଷରେ କ'ଣ ସବୁ କରି ଦେଖାଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଡ଼ିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବାଦଦାତାମାନଙ୍କର ବର୍ଗରୁ 108 ଜଣ ରତ୍ନ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମିଡ଼ିଆ ବର୍ଗବାଲା ଏଭଳି କମାଲ କରି ଦେଖାଇବେ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯିବ ଯେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। କେହି ଜଣେ ବି ଯେପରି ବଞ୍ଚିତ ରହି ନଯାଏ। ତେବେ ମିଡ଼ିଆ ବର୍ଗର କାମ ହେଲା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା।
ତେଣୁ ଏହି ଖବର ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରିଦିଅ ଯେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଅ, କେହି ବି ଯେପରି ବଞ୍ଚିତ ନ ରହୁ। ଏବେ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି ନା? ଭଲ କଥା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଆଗ୍ରହ ରଖୁଛନ୍ତି। ଭଲ କରୁଛ ଏବଂ କରିବ ମଧ୍ୟ। ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ତେବେ ସବୁ ବର୍ଗବାଲା ଯାହା ବି ସବୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ନିଜ ନିଜର ସେବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେଖା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଏହି କଥା ଦେଖିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ଗ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ପରସ୍ପର ସହିତ ରେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ରିସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଈର୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ। ରେସ୍ ପଛକେ କର। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଫଳାଫଳରେ ସେହି ବର୍ଗରେ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ଆଇପି ଏବଂ ଭିଆଇପି ମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏବେ କୌଣସି ମାଇକ ଆତ୍ମାକୁ ଆଣିକରି ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ବ୍ୟାୟାମ ମନେ ଅଛି ତ? ଏବେ ଏବେ ନିରାକାରୀ, ଏବେ ଏବେ ଫରିସ୍ତା। ଏହା ହେଉଛି ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କର ଏବଂ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା। ତେଣୁ ଏବେ ଏବେ ଏହି ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟାୟାମ କର। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ନିରାକାରୀ, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଫରିସ୍ତା। ବାପଦାଦା ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଏହି ବ୍ୟାୟାମ ସହଜରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେବ। ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କର ମନେ ପକାଇବା ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସବୁ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା କହିବ, ମୋ କଥା କହିବ। କେହି ତ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପଠାଇଛନ୍ତି, କେହି କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ କେହି ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ନୟନରେ ସମାହିତ କରିବା ସହିତ ମନେ ପକାଇବାର ପ୍ରତିଦାନରେ ପଦମଗୁଣା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାରେ ଯେତେ ବି ବାଜିଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧୁବନ ଏବଂ ମଧୁବନର ବାପଦାଦା ସ୍ମୃତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ତିନୋଟି ଯାକ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ତଥା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ରୂପରେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ିବାର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସଂକଳ୍ପ ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମରେ ଫଲୋଫାଦର କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ 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 ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ବରଦାନ। ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନାର ବୀଜ ବପନ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୁଅ। ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନାର ବୀଜ ବପନ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୁଅ। ଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ତୁମେମାନେ ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନାର ବୀଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ବପନ କରିଚାଲ। ତାହା ହେଲା ଯଥା ସମୟରେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ତେବେ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୟାର ଭାବନାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ବିରୋଧ, ଅପମାନ ଏବଂ ଗାଳିଗୁଲଜ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୃକ୍ଷକୁ ଖତ ଦେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଫଳିବ। ଏବେ ଯେତିକି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ସେତିକି ଗୁଣଗାନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୋଇ କେବଳ ଦେଇଚାଲ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସର୍ବଦା ପ୍ରେମର, ସୁଖର, ଶାନ୍ତିର ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସାଗରରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ହିଁ ସଚ୍ଚା ତପସ୍ୱୀ ଅଟନ୍ତି। ସର୍ବଦା ପ୍ରେମର, ସୁଖର, ଶାନ୍ତିର ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସାଗରରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ହିଁ ସଚ୍ଚା ତପସ୍ୱୀ ଅଟନ୍ତି। ସୂଚନା।
ଆଜି ମାସର ତୃତୀୟ ରବିବାର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାବଶ୍ୟ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଠାରୁ 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ କରି ବରଦାତା ଭାଗ୍ୟବିଧାତା ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୋକରୁ ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବରଦାନ ଦେବାର ସେବା କରିବା ହେବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।